हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हूँ छू अशोक सुथार ने आज अमे આવી ગયા છે જે વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટમાં જેમની નામના મળી છે એક ખજુરાહોના મંદિરમાં અને આજનો સંપૂર્ણ વિડીયોમાં તમને બતાવીશું મિત્રો। આ મંદિર આમ તો બહુ જૂના બહુ પ્રાચીન છે। 9મી સદીથી માંડીને 11મી સદી સુધીનું તમે એનું બાંધકામ જોઈ શકો છો। બહુ પ્રાચીન મંદિર। તો આજનો સંપૂર્ણ વિડીયોમાં તમે આ ખજુરાહોના મંદિર વિશે જાણી શકશો। બધાને જય માતાજી। नमस्कार मित्रों, अमे आवी गया छीए मध्य प्रदेशना छतरपुर जिल्लामां खजुराहोना जे मंदिर छे। आजे अमे खजुराहोना बधा मंदिरो जोवा माटेनी शरूआत करी रह्या छीए मित्रों। आ अमारी गाड़ी छे कीर्तिभाईनी वेगेनार अने गाडीमां जईने अमे बधा मंदिरो जोवाना छीए। ये भी पूरा ये जो खजुराहो में टोटल कितने टेम्पल कितने रहेंगे? टोटल टेम्पल देखिए गिनती में जो आते हैं टेम्पल वो 25 मंदिर ही बोला जाता है। पर 25 मंदिर आज उस स्थिति में नहीं है जो बोलने जो देखने की स्थिति में कम मंदिर बचे हुए। लेफ्ट साइड चल रहा है आपको, कम मंदिर है। हाँ जी, सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 25 मंदिर को बताया गया। खजुराहो ओनली मंदिर नहीं है यहाँ पे वाटरफॉल है, रानी वाटरफॉल है पास में, यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है। फिर पास में पांडा वाटरफॉल पड़ता है, यहाँ 35 किलोमीटर है। एक कुटने आइलैंड रिसोर्ट है जहाँ पे बोट वगैरह भी कर सकते हो और वहाँ रेस्टोरेंट या होटल वगैरह भी बना हुआ है। इसके बाद ट्री हाउस है घूमने के लिए आसपास में यहाँ पे, और बहुत सी ऐसी जगह है जैसे नेशनल पार्क है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बगल में डायमंड माइंस ऑफ पन्ना है जो डायमंड्स हीरे के लिए जानी जाती है। वो है हीरे की खान। जी, हीरे की खान जानी जाती है। पन्ना वो है यहाँ प्राणनाथ स्वामी का मंदिर है, जुगल किशोर भगवान का मंदिर है, और माँ जानकी का मंदिर है, बलदाऊ जी भगवान का मंदिर है। ये आसपास में घूमने की जगह है। और पास में भीमकुंड भी पड़ता है जो 110 किलोमीटर दूरी बना हुआ है। इनका जो किला है जो कालिंजर है वो भी 110 किलोमीटर बना हुआ है। पास में अजयगढ़ फोर्ट है, वो भी घूम सकते हैं आसपास में। जटाशंकर तीर्थ स्थान है, और प्लस बागेश्वर धाम जो है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से बागेश्वर धाम हम लोग अभी बागेश्वर धाम जाके आए। पंडित जी तो अभी है नहीं, कहीं विदेश गए हुए हैं। हम लोग पहले वहाँ पे दर्शन करने के बाद ही आए हैं यहाँ पे। जी जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो तो दोस्तों અહીંયા આજુબાજુમાં જોવાલાયક જે જગ્યાઓ છે, જોવાલાયક સ્થળો છે, તેમના વિશેની બધી માહિતી ભગતસિંહ યાદવ છે પોતે એમણે બધી આપી દીધી છે ને અમે હવે પહોંચી ગયા છીએ। આ જે મંદિર છે આજનું પહેલું ખજુરાહોનું એ વામન મંદિર તરીકે અહીંયા ઓળખાય છે અને અમે પહોંચ્યા છીએ વામન મંદિરમાં। खजुराहो चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया है और 9वीं से लेकर यहाँ करीबन 1150 तक 250 वर्ष में लगा मंदिर बनाने में। और यहाँ 85 मंदिर, 84 बावड़ियाँ और 64 तालाब आस पास में निर्माण करवाए गए। चंदेल राजाओं के दौरान मंदिर बने हुए हैं। ये जो मंदिर आप देखेंगे अभी हम लोग जो आए हैं वो कौन सा मंदिर? वामन ये मंदिर। विष्णु का बटु ब्राह्मण अवतार दिखाया गया, 52 मंदिर बना हुआ है। आ मंदिर में अद्भुत शिल्प स्थापत्य जोवा माटे मळे छे मित्रों। अने अमे અહીંયાથી આ શિલ્પનું બધું કામ જોયા પછી અહીંયા બાજુમાં એક બીજું મંદિર છે એના માટે નીકળ્યા છીએ અને એ છે આ જવારી મંદિર। એ પણ તમે જોઈ શકો છો અમારી પાછળ જે જવારી મંદિર છે। આ જે બધા મંદિરો છે તે 9મી સદીથી માંડીને 11મી સદી સુધીમાં બનેલા છીએ અને જો તમે ગાડી લઈને અહીંયા દરેક મંદિરે ફરી શકો છો। આમ તો એક જે બધું કેમ્પસ છે જે હેરિટેજ પેલેસ તરીકેનું એમાં જે કંદેરિયા મંદિર ને એ બધું છે એમાં 40 રૂપિયા ટિકિટ છે, પણ પહેલા અમે 12 બધા મંદિર જોઈ રહ્યા છીએ। હવે અમે આવી ગયા છીએ જે તમે પાછળ મંદિર જોવો છો તે દુલ્હાદેવનું મંદિર છે ને અહીંયા એમનું કેવું એવું છે કે આ જે મંદિર એવું છે કે અહીંયા જેના લગ્ન ના થાય એ અહીંયા આવીને દર્શન કરી જાય તો એમના લગ્ન થઈ જતા હોય છે, એટલે મંદિરનું નામ છે દુલ્હાદેવ। ગુજરાતમાંથી કોઈ એવું હોય જેના લગ્ન ન થતા હોય 100% અહીંયા આવીને मानता रखो दूल्हादेव मंदिर में। और भैया क्या बोलते हैं इस मंदिर के बारे में? इस मंदिर का नाम दूल्हादेव मंदिर है। हमारे यहाँ जब उस टाइम पे युवतियाँ और लड़के रहते थे, उनकी शादी विवाह नहीं होता था तो लोग यहाँ पे आते थे तो उनकी शादी हो जाती थी, इसलिए मंदिर का नाम रखा है दूल्हादेव। दूल्हा बोलते हैं जिसकी शादी होती है, इसलिए कुंवारी लड़के यहाँ पे आती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान हमें आप जैसा दूल्हा दो जो अजय और अमर हो। ठीक 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 है। હવે અમે આવી ગયા છીએ ચતુર્ભુજ મંદિરમાં જે તમે આ પાછળ જોઈ શકો છો અને જેના વિશે ચતુર્ભુજ મંદિરનું પણ તમને બતાવીશું। હાજી ભૈયા, તો ये जो मंदिर है वो
वो चतुर्भुज मंदिर है, जितने सारे खजुराहो के मंदिर है सबका मुख्य द्वार पूरा प्योर, इसका दरवाजा सूर्यास्त की ओर है। जितने सारे मंदिर है, सबसे छोटा मंदिर और सबसे बड़ी मूर्ति है। मूर्ति के पैर जो है कृष्ण भगवान के हैं, शरीर विष्णु का है और सर शंकर जी का दिया गया है। यानी एक मूर्ति में 3 भगवान को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। खजुराहो का सबसे छोटा मंदिर और सबसे बड़ी मूर्ति है इसके अंदर। ओके, હવે અમે જઈ રહ્યા છીએ જે મુખ્ય વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ છે, જે આખું કેમ્પસ છે મિત્રો, ને ત્યાં અંદર પણ 5-6 જેટલા મંદિરો છે જે બહુ જોવાલાયક છે। ત્યાં અમે પહોંચી ગયા છીએ આ ગેટના અંદર। અહીંયા તમે આવ્યા પછી અહીંયા એન્ટ્રીની ટિકિટ સમથિંગ 40 રૂપિયા જેવી છે, ને અહીંયા બારકોડ પણ મૂકેલા છે ગેટથી થોડાક જ અંદર, અને પાછળના ભાગે અહીંયા ગાડીનું પાર્કિંગનું ને બધી સુવિધા છે। તમે અહીંથી બારકોડથી સ્કેન કરીને ટિકિટ લઈ શકો છો, અને ગેટની બહાર કેશ તમે આપીને પણ ટિકિટ લઈ શકો છો। ખજુરાહોમાં મિત્રો જે જોવાલાયક જે મંદિરો છે એમાંથી હું આજે આવ્યો છું સૌથી પહેલાં જે કંદરિયા મહાદેવનું જે મંદિર છે એ બહુ પ્રાચીન અને આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે જેને ધરોહર તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું છે એવું કંદરિયા મંદિર। અને અહીંયા આવવાની કેમ્પસમાં 40 રૂપિયા જેવી ટિકિટ છે, અને આજુબાજુમાં બીજા પણ મંદિરો છે જે તમે સરસ મજાનો ગાર્ડન છે પણ જોઈ શકો છો। અને આ જે કંદરિયા મહાદેવનું જે મંદિર છે લગભગ ઈસવીસન 1025 થી 1050ના સમયગાળામાં જે બનાવવામાં છે એનો આ લેખ છે, અને બહુ અતિ પ્રાચીન અને વિશાળ મંદિર જે આપ જોઈ શકો છો। ના કંદેરિયા મંદિરની બાજુમાં જગદંબી મંદિર છે। અહીંયા એવું કહેવાય છે કે આ તમે વાંચી શકો છો, એમાં માતા પાર્વતીની પ્રતિમા પણ અહીંયા રાખવામાં આવી છે। ના બાજુમાં ચિત્રગુપ્ત મંદિર છે, પણ બહુ જોવા જેવું છે। ખજુરાહોમાં જેટલા પણ મંદિર છે એમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ મંદિર જેને કહી શકાય એ મંદિર તમે પાછળ જોઈ શકો છો। ત્યાં મિત્રો અમે હવે આવી ગયા છીએ। મંદિરનું નામ છે વિશ્વનાથ મંદિર। એ અહીંયા તમે વાંચી પણ શકો છો, જે ઈસવીસન 1002ની સાલમાં રાજા ધંગ દ્વારા આ ભગવાન સમર્પિત મંદિર છે। બહુ વિશાળ મંદિર છે, એ પણ આપણે નજીકથી જોઈશું। અને અહીંયા મંદિરની એક્ઝેક્ટ સામે અહીંયા નંદી મંડપ છે, જેમાં નંદીરાજની બહુ મોટી પ્રતિમા છે। પછી અમે હવે એક અહીંયા આવી ગયા છે બીજું એક આ જે મંદિર તમે જોઈ શકો છો, આનું નામ છે લક્ષ્મણ મંદિર। અને મિત્રો આ જે મંદિર છે અહીંથી સૌથી જૂનું માની શકાય છે। 930 આસપાસ આ જે મંદિરનું નિર્માણ થયેલું છે। આ તમામ મંદિરોમાં બહુ જ દૂર દૂરથી પર્યટકો આવતા હોય છે, અને મિત્રો અહીંયા ઘણા બધા દેવી દેવતાઓ તેમજ આપણા કામશાસ્ત્રને લગતા ઘણા બધા શિલ્પો અહીંયા 9મી સદીથી માંડી અને 11મી સદી સુધીનું શિલ્પ સ્થાપત્ય પણ અદ્ભુત અહીંયા જોવા મળે છે। ફાઇનલી અહીંયા ખજુરાહોમાં અમે હવે એક લાસ્ટ આજે આખું જે કેમ્પસ છે એમાં છેલ્લું મંદિર છે મતંગેશ્વર મહાદેવ। અને આ એક જ મંદિર એવું છે કે જે મિત્રો પૂજા થાય છે, અને અહીંયા તમે દર્શન કરી શકો છો સાક્ષાત। આ એક જ મંદિર, એનો લેખ પણ છે તમે જોઈ શકો છો। આ પણ ઈસવીસન 900ની સાલમાં એટલે 1000 વર્ષ પૂર્વેનું આ મંદિર જે બનાવેલું છે, જેના અવશેષોમાં થોડું રિપેરિંગ કરીને એક જ મંદિર એવું છે કે જ્યાં ધજાઓ ફડાકા મારી રહી છે મિત્રો। અમે હવે થોડો નાસ્તો કરવાનું પ્લાનિંગ હતું, ને આ જોઈ શકો છો ગરમા ગરમ મેગી ખાવા માટે બેસી ગયા છીએ।
તો મિત્રો ખજુરાહોમાં આજનો અમારો દિવસ બહુ જ સારો રહ્યો ને આખું સિટીમાં લગભગ આમ તો જનરલીમાં 90% જેટલા બધા મંદિરો જે મુખ્ય છે અમે જોઈ લીધા છે અને હવે અહીંથી અમે પ્રયાણ કરીએ છીએ ચિત્રકૂટ ધામ તરફ. તો ફરી પાછા એક નવા બ્લોગની સાથે તમારા બધાની સાથે મુલાકાત થશે. ચિત્રકૂટ હવે જઈ રહ્યા છીએ ને ચિત્રકૂટ અહીંયાથી લગભગ 160-70 કિલોમીટર જેવું થાય છે. તો બધાને જય માતા.